నమస్కారం. మీరు చూస్తున్న టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి హవేలీ బాపూజీ యూత్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో 3 రోజుల పాటు నిర్వహించిన క్రికెట్ పోటీలు జనవరి 15, 2025 రోజున ముగిశాయి. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ క్రికెట్ పోటీల్లో విన్నర్గా మెరుపు టీం, రన్నర్గా అంబేద్కర్ టీం నిలిచింది. హిందీ, ఇంగ్లీష్ మాధ్యమ కామెంటరీతో క్రికెట్ క్రీడాకారుల అత్యద్భుత ప్రదర్శన ఆహుతులను అలరింపజేసింది. ఈ సందర్భంగా పోటీలను ఉద్దేశించి నిర్వాహకులు, ముఖ్య అతిథులు మాట్లాడారు. వారి మాటలోనే విందాం. ముందుగా క్రికెట్ పోటీలను శ్రద్ధగా తిలకించారు. ఆ పోటీలను చూద్దాం. కోరుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమము నిర్వాహకులు బాపూజీ యూత్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న క్రికెట్ పోటీలకు మరి బాపూజీ యూత్ క్లబ్ అధ్యక్షులు పొన్నం సత్యనారాయణ గౌడ్ గారు, వారి కుమారుడు స్పాన్సర్ పొన్నం స్వాతి యూకే నుంచి వారు చేయడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విశేష అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు మున్సిపల్ చైర్మన్ రుద్ర రాజు గారు, మరి మార్కెట్ కమిటీ మాజీ వైస్ చైర్మన్ కరీంనగర్ రాచకొండ ప్రభాకర్ గారు, మరి పూస రామకృష్ణ గౌడ్ గారు, మరి సిసి స్టోర్ అధ్యక్షులు పొన్నం సత్యనారాయణ, సిసి స్టోర్ అధ్యక్షులు పొన్నం శ్రీనివాస్, డైరెక్టర్లు యాస్వాడ రాజ్ కుమార్, మరి దుబ్బాస్ కుమార్, మరి మున్సిపల్ కోఆప్షన్ మెంబర్ చెట్టుపల్లి ప్రభాకర్, మరి టౌన్ కొత్తపల్లి పట్టణ అధ్యక్షులు కాంగ్రెస్ పార్టీ గడ్డం శ్రీనివాస్, మరి అదేవిధంగా మాజీ మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ చంద్రపర్కల అజయ్ గారు, మరి బాపూజీ యూత్ క్లబ్ సభ్యులందరూ కన్నా అంజబాబు, బొమ్మా గౌడ్, అందరికీ పేరు పేరున ఆహ్వానిస్తూ స్టేజ్ని అలంకరించవలసింది కోరుకుంటూ, మరి ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అవుతుంది. అయిపోయిన తర్వాత మనం ఈ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. మరి ఈ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మరి ఫస్ట్ 5,000 ఫస్ట్ ప్రైజ్, సెకండ్ ప్రైజ్ విన్నింగ్ టైం టీంకు 5,000, రన్నర్ టైంకు 3,000 రూపాయలు, దాంతోపాటు కప్పు, మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి పెద్దలు కొంచెం కూర్చోవలసిందిగా కూర్చోవలసిందిగా కోరుకుంటూ लेकिन निराश जरूर, सीधा विकेट. बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन लेकिन नाकामयाब. इसको विकेट सफलता मुझू की तरफ से. बहुत ही अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन और बॉलिंग का प्रदर्शन, तो बहुत ही अच्छा सिविल हॉस्पिटल के ग्राउंड में बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है. तो ये मैच एक टूर्नामेंट ने बापूजी यूथ क्लब कोत्तापल्ली ने ऑर्गेनाइज किया है, जो इसके स्पॉन्सर है पूनम स्वातिक. तो ये फाइनल मैच में जो भी विनिंग टीम है उनको 5,000 प्राइज मनी मिलेगा और ट्रॉफी के साथ, और जो भी रनर अप होंगे उनको 3,000 रुपीज प्राइज मनी मिलेगा विद ट्रॉफी के साथ. 6 runs. And the next bowler, Rakesh, the captain, he's doing the last over for his team. On strike, the bat is Ramu. Let's see what happened in the first ball. Here is the try for big shot, but he has to be happy with only the single. The good fielding by the Sham. He has taken the 2 big catches in the last over. Big good field change by the captain Rakesh. Let's see, will he take the wickets in the last over or not? Maybe he is the opening batsman of his team. Yesterday he has played very well. He got 42 runs and man of the match of the semi-final. Let's see the signal of umpire. It's a wide plus 1 run. What happens in the 5 balls? Let's see. Will ACC do big hits or not? The ball is in the air. The fielder is down. And a very big catch and very great catch by Shamon. Single-handed catch. Maybe he is the good fielder of the final match. He has taken 3 catches. The catch was wonderful. Only with one hand, one man army.
And the next batsman Vasu. Very good fielding by the team Mirpur and the best fielder Sham. 12 overs. Mirpur needed 95 in 72 balls. Let's see the ACC defense or the Mirpur chases. What happens in the final? There are many star batsmen in Mirpur like Shampanam, Rakesh, Majid, Sairam. Let's see what they do in the final for the team. And here the star bowlers like Rashid, Kittu, Arun, Vasu. Let's see what they do for the team. The ACC lift the cup are Mirpur for each 6. And for the bowler, he's going to give for each wicket 100 rupees, and for the fielders for 1 catch he's going to offer 50 rupees. यह बड़ी सफलता है ACC के लिए. धीरज यहाँ पर शाम आउट होते हुए क्लीन बोल्ड. बढ़िया कमबैक यहाँ पर धीरज द्वारा. ये बड़ा मैच का रुख बदल सकता है. यहाँ पर ये बहुत बड़ी विकेट थी. ये देखना होगा यहाँ पर, यहाँ से ACC इसका मौका उठाएगा या नहीं. बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर. शाम बढ़िया बल्लेबाजी. ओपनिंग से अब तक टिके हुए थे. अपने मैच के लिए बड़ा टोटल बना कर दिए हैं. अगले गेंदबाज राज ऋषि, ये भी हार्ड हिटिंग के नाम से जाने जाते हैं. देखना होगा क्या ये अपने टीम के लिए बड़े बड़े छक्के चौके मारकर जिताएंगे या नहीं. इनके बाद भी बैटिंग लाइनअप है जैसे कि सन्नी, मुज्जू और कई बैट्समैन उनके टीम में मौजूद है. स्कोर 67. इसके स्पॉन्सर पोंडन स्वातिक लंदन से ही मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. बहुत ही अच्छा शॉट, बॉल सीधा हवा में, लेकिन फील्डर मौजूद. बढ़िया बढ़िया फील्डिंग. 1 रन. जेरी पोतुलवासु बढ़िया फील्डिंग. जहां बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी धीरज द्वारा लगातार डॉट बॉल डालते हुए एक डॉट बॉल, लगातार 3 डॉट बॉल यहाँ पर अपनी टीम के लिए. बढ़िया गेंदबाजी, मैच का रुख बदलते हुए अपनी टीम के लिए. देखना होगा वहाँ कुछ डिस्कशन करते हुए 2 बैट्समैन के बीच में, लेकिन चूक गए बैट्समैन. सीधे विकेट कीपर के हाथ बॉल, डॉट बॉल. सिर्फ 1 रन दिया है धीरज इस ओवर में. बढ़िया गेंदबाजी यह धीरज की. स्कोर 71. द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स. लेकिन चूक गए बैट्समैन. सीधे विकेट कीपर के हाथ बॉल, डॉट बॉल. सिर्फ 1 रन दिया है धीरज इस ओवर में. बढ़िया गेंदबाजी यह धीरज की. स्कोर 71. The completion of 9 overs. 4 रन मारते हुए यहाँ पर विनर टीम बापूजी क्रिकेट क्लब के विनर मिरपुर टीम. बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन, बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग ACC भी बढ़िया प्रदर्शन. बहुत ही अच्छा मैच देखने के लिए मिल रहा है. बढ़िया. राहुल कम्स टू डैश. राहुल జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ సత్తు మల్లేశం గారికి, మరి మున్సిపల్ చైర్మన్ రుద్ర రాజు గారికి, మాజీ ఎంపీపీ వాసాల రమేష్ గారికి, క్లబ్ అధ్యక్షులు పొన్నం సత్యనారాయణ గౌడ్ గారికి, మాజీ వైస్ చైర్మన్ మార్కెట్ కమిటీ రాచకొండ ప్రభాకర్ గారికి, మాజీ ఉప సర్పంచ్ ఎర్రం కనకారెడ్డి గారికి, సిఐ రాజిరెడ్డి గారికి, మన సిసి స్టోర్ అధ్యక్షులు పొన్నం శ్రీనివాస్ గారికి, డైరెక్టర్లకు, మరి కౌన్సిలర్లకు, కోఆపరేషన్ మెంబర్లందరికీ పేరు పేరు, నా టౌన్ ప్రెసిడెంట్ గడ్డం శ్రీనివాస్ గారికి, మరి వేదిక నుంచి అధ్యక్షుడు వారందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈ రన్నర్ కప్పు మరి ఇచ్చే ముందు 2 నిమిషాలు మాట్లాడదామని మరి ఆర్గనైజర్ బాబు యూత్ క్లబ్ అధ్యక్షులు
మరి డోనర్ పొన్న స్వాతి గారి వారి ఫాదర్ వారు మాట్లాడుతుందిగా క్లబ్ అధ్యక్షులుగా మాట్లాడవచ్చుగా కోరుతాం. రోజులలో కొత్తపల్లి పట్టణానికి మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో మరి యోజన మా బాపూజీ యూత్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ పోటీలు ఏర్పాటు చేయడం పోటీలో పాల్గొని ఈరోజు ఫస్ట్ సెకండ్ రన్నర్ విన్నర్గా ఇచ్చినటువంటి మెరుపు టీంకు అంబేద్కర్ టీంకు అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాం. పాల్గొన్న టీం సభ్యులందరికీ కూడా అభినందన తెలియజేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసిన గౌరవనీయులు కరీంనగర్ జిల్లా లైబ్రరీ చైర్మన్, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి సత్తు మల్లేష్ గారికి, అదేవిధంగా కొత్తపల్లి పట్టణ మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజు గారికి, మాజీ ఎంపీపీ కౌన్సిలర్ వాసాల రమేష్ గారికి, అదేవిధంగా క్రీడాకారుడు మాతో పాటు మేము ఆడుకున్నాం మన ఖమ్మం సిఐ రాజిరెడ్డి అన్న గారికి ప్రత్యేకించి, అదేవిధంగా మా రాచకొండ ప్రభాకరణ గారికి, గున్నాల రమేష్ గారికి, కౌన్సిలర్ శేఖర్ గారికి, నరసన్న గారికి, ప్రభాకర్ గారికి, బూస రామకృష్ణ గారికి, సోదరుడు తమ్ముడు పొన్నం శ్రీనివాస్ కోఆపరేటివ్ చైర్మన్ గారికి, తర్వాత డైరెక్టర్ కుమార్ గారికి, గడ్డం సింగ్ గారికి, రాజు గారికి, మరి బాపూజీ యూత్ క్లబ్ సభ్యులందరికీ ఈ 3 రోజులు కష్టపడ్డటువంటి మా అంపైర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, పోటీ అంటే మనం ముందుగా పట్టణానికి ఎందుకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం పెట్టుకున్నామంటే, పట్టణంలో ఈ 10 మంది టీం ఉంటుంది. 10 మంది టీంలలో 100 మంది క్రీడాకారులు ఈ గ్రామం నుండి, ఈ పట్టణం నుండి వస్తే రేపు పొద్దున రాబోయే బయటకు పోవడానికి దీంట్లోకి వెళ్ళి ఒక టీంకి వెళ్ళి ఒకటి వెళ్ళినా కానీ, ఒక టీం కొత్తపల్లి పట్టణం నుంచి వెళ్ళి జిల్లా లెవెల్ కానీ రాష్ట్ర లెవెల్ కానీ ఆడడానికి దాని ద్వారా మీకు మౌలిక సదుపాయాలు సౌకర్యాలు కల్పించడానికి కూడా మేము మా కొత్తపల్లి పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ పార్టీలకు చెందిన స్టేజ్ ఉన్నటువంటి అందరం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాము. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీ పోటీ తత్వాన్ని పైకి తీసుకుపోయి మంచిగా ఆడాలని కోరుకుంటూ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ఇప్పుడు వాసాల రమేష్ గారు మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను. సత్తు మల్లేష్ అన్న గారు నాకు చిరకాల మిత్రుడు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి ఆయన యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తుండే. అప్పుడు యూనివర్సిటీ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి డైరెక్ట్గా ఇచ్చే వ్యక్తి సత్తు మల్లేష్ అన్న. అప్పుడు ఆ రకంగా పరిచయం నాకు, నేను స్టేట్ ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు. అటువంటి అన్నగారు మా ఊరికి ఇట్లాంటి అకేషన్లో రావడం చాలా సంతోషం. ముఖ్యంగా ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చినటువంటి వారికి, ఈ టోర్నమెంటు నిర్వహిస్తున్న సాత్విక్ గారి తరఫున వారి ఫాదరు సత్యనారాయణ గౌడ్ కూడా అందరికీ తెలుసు, మన పొన్నం సత్తన్న, చైర్మన్ రుద్రరాజు గారు, రాచకొండ ప్రభాకర్ గారు, మరి కౌన్సిలర్లు చంద్రశేఖర్ గారు, నరసయ్య గారు, కోఆప్షన్ మెంబర్లు గున్నాల రమేష్ గారు, వేదిక మీద చాలా మంచి పెద్దలు రామకృష్ణ గౌడ్ గారు, కనకన్న గారు, అందరూ కూడా సొసైటీ చైర్మన్ నిన్ననే ఎలక్ట్ అయినటువంటి లాస్ట్ వీక్లో శ్రీనివాస్ గారు, వారి డైరెక్టర్లు, చాలామంది మిత్రులు ఉన్నారు. సమయం ఎక్కువైతుంది. అందరి పేరున మనందరికీ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా పాత్రికేయ మిత్రులు కూడా 3 రోజుల నుంచి కష్టపడుతూ ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి చాలా సంతోషం. మేము మొన్న కూడా ప్రారంభోత్సవాన్ని కూడా వచ్చినాము. ఆ సందర్భంగా శేఖర్ గారు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని క్రీడాకారులకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను కూడా మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ చిన్న సహాయం చేస్తా అని ఒక 500 ప్రకటించి ఆయన కూడా మ్యాన్ ఆఫ్ ద సీరియస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ కూడా యాడ్ చేసింది. దీనికి ఒరిజినల్గా సాత్విక్ ప్రోగ్రాం పెట్టినా తను వారికి కూడా ఈ సందర్భంగా, ఎందుకంటే క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో చేసినందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా జరగాలి వాస్తవంగా. ఎందుకంటే ఈరోజు క్రికెట్ అనేది చాలా అంతర్జాతీయంగా ప్రాచుర్యం పొందిన క్రీడ. ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ క్రీడ పట్ల మక్కువ పెంచుకొని దీన్ని రాణించాలి ఎందులో అనే ఒక సదుద్దేశంతో చాలామంది, అసలు నేను కూడా ఇన్ని టీములు కొత్తపల్లి ఉన్నాయని అనుకోలేదు. 8 టీములు ఆడినాయి కొత్తపల్లి ఇక్కడ. చాలా సంతోషం. మరి ఇటువంటి క్రీడలు, ఇటువంటి ప్రాక్టీస్ జరిగినప్పుడే మీ యొక్క క్రీడ మరుగున పడిపోకుండా కళాకారులు ఇంకా మీరు ఉన్నతంగా రాణించి మరి ప్రాక్టీస్ పెరిగి మీరు ఇతర ప్రదేశాల్లో కూడా ఆడడానికి అవకాశం ఉంటుందనే దాంతో మరి చాలా మంచి అవకాశాన్ని సత్యనారాయణ గారు కల్పించినారు.
ఈ సందర్భంగా వారికి కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి విన్నర్స్ కానీ రన్నర్స్ కానీ క్రీడా స్ఫూర్తి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇవాళ గెలిచిన వాళ్ళు రేపు ఓడిపోతారు, రేపు గెలిచిన వాళ్ళు ఓనాడు ఓడిపోవచ్చు. కానీ ఓటమిని గుణపాఠంగా తీసుకొని ప్రతి క్రీడలో మనం గెలవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. అదే క్రీడా స్ఫూర్తి. కానీ ఓడడం గెలపడం ఎందుకంటే ఇట్లా ఒకటే టీం గెలుస్తుంది, అందరూ గెలవలేరు. ఓడిన వాళ్ళు గెలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా వారు కూడా భవిష్యత్తు కాలంలో గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ స్ఫూర్తితోటి ముందుకు పోవాలి, నారాజు కాకూడదు. అయ్యో మేము ఓడిపోయినాం. ఇలా చూడండి ఇక్కడ జరుగుతుందని తెలియకుండా క్రికెట్లో మాయా జరుగుతున్నట్టు ఎప్పుడైనా కూడా ఆ మాయా చేయాలి జరిగింది ఇక్కడ వాస్తవంగా. ఒక దశలో గెలుపుకుంటే 2 బాళ్ళనే గేమ్ కథం అయిపోయింది. అంటే మెదడుకు కూడా కొంచెం పదం ఉంటుంది. దీనివల్ల మనిషికి జిజ్ఞాస పెరుగుతుంది అన్నమాట, క్యూరియాసిటీ పెరుగుతుంది. దానివల్ల అందరికి కూడా ఇటువంటి ఆసక్తితోటి ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంటుందని తెలియజేస్తూ మరి ఎక్కువ సమయం ఏమి తీసుకోకుండా ఎండ కొడుతుంది, అందరికి ఇబ్బంది ఉన్నది అభినందిస్తూ మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా కూడా ముందు జరగాలి. మరి అందుకు నా లైబ్రరీ చైర్మన్ గారు సత్తుమల్లేశ్ గారు డైరెక్ట్ సీఎం గారికి చాలా దగ్గర మిత్రుడు అన్నమాట. మాకు కూడా ఏమన్నా ఊరికి కొంత సహాయం మీరు వచ్చినందుకు అంటే అవసరం ఉన్నప్పుడు సంప్రదిస్తే కొంచెం పెద్ద మనసుతోటి మీరు కూడా చేయాలని మీ సందర్భంగా మిమ్మల్ని కోరుతూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరున మరి అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. లైబ్రరీ చైర్మన్ సత్యమల్లేష్ గారు, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న పొన్నం సత్యనారాయణ గౌడ్ గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ రుద్రరాజు గారు, వాసల రమేష్ గారు, మరియు ఈ ప్రోగ్రాం ఈ డయాస్ మీద ఉన్న కౌన్సిలర్స్, వివిధ హోదాల్లో ఉన్న పార్టీ పెద్దలు, గవర్నమెంట్ పోస్టులో ఉన్నవారు, ఎస్పెషల్లీ క్రీడాకారులు అందరికి కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు క్రికెట్ ఆట సందర్భంగా కూడా మీ అందరికీ శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. చాలా కేవలం ఇది కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ మాత్రమే. ఈ పెద్దలు చాలామంది ఉన్నారు. ఇలాంటి ఈ స్పోర్టివ్గా తీసుకోవాలి, యునైటెడ్గా ఉండాలి, ఐకమత్యాన్ని పెంపొందించడం, మంచి శారీరకంగా యాక్టివ్గా ఉంటాం. స్పోర్ట్స్ తోటి ఫ్రెండ్షిప్ బాగా ఏర్పడుతుంటుంది. దానికి ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇంట్రెస్ట్గా ఏర్పాటు చేసిన మా మిత్రుడు సత్యం కొడుకు సాత్విక్ అభినందనలు, ఈ బాపూజీ క్లబ్ కూడా అభినందనలు. ఈ టీం అందరినీ కూడా ఈ ఆర్గనైజేషన్లో పాల్గొన్న ఎంపైర్స్కు మరియు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. మన కొత్తపల్లి నుంచి ఇంకా అంటే ఈ 10 టీమ్సే కాకుండా ఇంకా కూడా టీమ్స్ కావాలని డిస్ట్రిక్ట్ స్థాయిలో, స్టేట్ స్థాయిలో, ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో కూడా మన ప్లేయర్స్ ఎదగాలని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ ఎందుకు అవకాశం ఇచ్చిన నమస్కారం. మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజు గారు, ఈరోజు బాపూజీ యూత్ క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో గత 3 రోజుల నుంచి క్రికెట్ పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఎంత చక్కని వాతావరణంలో 3 రోజుల నుంచి క్రికెట్ పోటీలు నిర్వహించిన బాపూజీ యూత్ క్లబ్ కమిటీ వారికి మరియు క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొన్న క్రీడాకారులందరికీ మరియు పాత్రికా మిత్రులందరికీ సంక్రాంతి మరియు కనుమ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఆటల్లో గెలుపోవటం సహజము, ఓటమి తర్వాతనే విజయం వస్తుంది. కాబట్టి ఓడిపోయిన వాళ్ళు బాధపడద్దు, గెలిచిన వాళ్ళు సంతోషించద్దు. స్పోర్ట్స్మెన్ స్పిరిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మీ అందరికీ నాదొక చిరకాల వాంఛ, మా నాయకుల సమక్షంలో మిమ్మల్ని అందరినీ కొత్తపల్లి క్రీడాకారులందరినీ ఒక తోటి క్రీడాకారుడిగా కోరుకుంటున్నా. నా ఈ కోరిక మీరు తీస్తారని చెప్పి దయచేసి మనసా వాచా మిమ్మల్ని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే మన కొత్తపల్లిలో గతం నుంచి ఎన్నోసార్లు ఈ 8 టీంలు 10 టీంలు ఆడుతున్నాం. మనందరు కలిసి మీ అందరు కలిసి ఒక్క జట్టుగా ఏర్పడి కరీంనగర్లో కప్పు సాధించాలని చెప్పి మా కొత్తపల్లి వాసుల కోరిక. నువ్వు నేను అని కాకుండా ఆటలో నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళను మీరే సెలెక్ట్ చేసుకొని టెన్నిస్ పోటీలు చాలా అవుతున్నాయి. మొన్న కూడా మన టెన్నిస్ పోటీలు కరీంనగర్లో అయినాయి, మీరు పాల్గొన్నారు. కానీ నా టీం అని కాదు, వద్దు, కొత్తపల్లి టీం, మన కొత్తపల్లి పట్టణం సంబంధించిన టీం అని చెప్పి కరీంనగర్ కూడా మీరు జెండా ఎగరేసే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి దానికి ఏ అవసరం ఉన్నా మేమందరము సహకరిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బాపూజీ యూత్ క్లబ్ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు మన ముఖ్య అతిథి మల్లేశన్న గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మాట్లాడే ముందు ఒక చిన్న సత్కారం, ఎందుకంటే కొత్తపల్లికి ఫస్ట్ టైం వచ్చింది కాబట్టి
అన్న విద్యావంతుడు, ఫ్యూచర్లో అన్న మనకు లైబ్రరీ చైర్మన్గా మనం కొత్తపల్లి గ్రామానికి కూడా బాగా పనిచేస్తాడు. మనందరం కూడా అన్నని వాడుకోవచ్చు. కలిసి పనిచేసింది. ఇప్పటికి కూడా సంబంధాలు అట్లే ఉన్నాయి అన్నకు. ఒక కొత్తపల్లి పట్టణం తరఫున ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సత్తుబల్లేశన్నకు. మా కొత్తపల్లి హై స్కూల్లో అన్న ఒకటి స్టోర్ రూమ్ ఉంది, మన బుక్స్ సంబంధించింది. దాన్ని మేము పొద్దున్నే పొన్నం సత్యం నేను హై స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు అనుకున్నాము, దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గ్రంథాలయంగా మీ హయాంలోనే చేయాలని చెప్పి దానికి సంబంధించిన బుక్స్ అన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం. రోజులుగా ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి బాపూజీ యూత్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ నిర్వాహకులు పొన్నం సత్యమన్న గారికి, అదేవిధంగా ఈ యొక్క టోర్నమెంట్కు ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి కొత్తపల్లి మున్సిపల్ చైర్మన్ రుద్ర రాజన్న గారికి, మాజీ ఎంపీపీ మా ఆత్మీయ మిత్రుడు వాసల రమేష్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా సిఐ అంజరెడ్డి గారికి, రాజిరెడ్డి గారికి, రాచకొండ ప్రభాకర్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా కౌన్సిలర్స్, మీడియా మిత్రులకి, ప్లేయర్స్కి అందరికి కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పినట్టుగా కళలు కనాలి, కళలను సాకారం చేసుకునే దిశగా మనిషి ప్రయత్నం ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆటల్లో కావచ్చు, క్రీడల్లో కావచ్చు, ప్రతి దాంట్లో మనం ఒక కళ కనాలి, ఆ కళను సాకారం చేసుకునే దిశగా మన ప్రయత్నం ఉండాలి. ఇక్కడ క్రీడలు అనేటివి ఒక స్ఫూర్తితో, ఎడ్యుకేషన్ చదువే కావచ్చు, ఆటలే కావచ్చు, రెండు సమానంగా ఒక స్ఫూర్తితో ముందుకు పోవాలి తప్ప, ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్ఫూర్తితో ముందరికి వెళ్తుంటామో, ముఖ్యంగా ఈ క్రీడా రంగాలు అనేటివి శారీరక ఉల్లాసానికి, అదేవిధంగా ఎక్సర్సైజ్కి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంటాయి. ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి పట్టణీకరణ పేరుతో పచ్చని మైదానాలన్నీ కూడా కనుమరుగైపోతున్నాయి. కానీ ఈ ప్రజాప్రభుత్వంలో మా స్పోర్ట్స్ అథారిటీ చైర్మన్ మా సీఎం రేవంత్ అన్న నాయకత్వంలో క్రీడా రంగానికి, విద్యారంగానికి ఏ విధమైన ప్రియారిటీ అయితే ఇస్తుందో ఈ ప్రజాప్రభుత్వం అదేవిధంగా క్రీడలకు కూడా అదే విధమైన ప్రియారిటీ ఇస్తుందని నేను తెలియజేస్తున్నాను. మనం కొత్తపల్లి కాదు, కొత్తపల్లి నుంచి కావచ్చు, కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి కావచ్చు, రాష్ట్రం నుంచి కావచ్చు, దేశం నుంచి ఆడే స్థాయికి పోవచ్చు. దీనికి ప్రోత్సహించే వాళ్ళు ఉంటే చాలు. మన పొన్నం సత్యమన్న లాంటి వాళ్ళు ఉంటే మనం ఏ స్థాయికైనా పోవచ్చు. ఇక్కడ గ్రౌండే కావచ్చు, ఏదైనా స్టేడియాలను కావాల్సినటువంటి స్థలాలైనా ఏదైనా కూడా సత్యమన్న మీరు చూడండి, గుర్తించండి. ఏదన్నా కూడా మీ ఆధ్వర్యంలో ముందుకు పోదాం. మనం ఏర్పాటు చేసే దిశగా మనం ప్రయత్నం చేద్దామని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఈ టీంలో ఈ టోర్నమెంట్లో గెలిచినటువంటి, అంటే ఈ గెలుపోటములు అనేటివి, ఈ ఆట పోటీలు అనేటివి సముద్రంలో అలల్లాగా ఉండాలి. అల అనేది ఎప్పటికీ కూడా ఎగిసి పడుతూ ఉంటుంది. పడినంత మాత్రాన మళ్ళీ లేవకుండా ఉండదు. ఇక్కడ గెలిచినటువంటి మెరుపు టీంకి అభినందనలు, అదేవిధంగా అంబేద్కర్ క్రికెట్ క్లబ్ టీంకి శుభాభినందనలు. ఎందుకంటే ఓటమి అనేది గెలుపుకు నాంది కావాలి, అంతే తప్ప ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోయాం కానీ కుంగిపోకూడదు. అదే మళ్ళా నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్లో మనకు గెలుపుకు నాందిగా భావించి అందరూ కూడా స్ఫూర్తితో ఈ క్రికెట్ కావచ్చు, అంటే ఆటలు ఏవైనా కూడా ఒక స్ఫూర్తితో చదవాలని, అంటే చదువైన ఆటలైనా ఒక స్ఫూర్తితో ఉండాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇక్కడికి పిలిచినటువంటి సత్యమన్నకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. మ్యాచ్గా విన్నింగ్ టీం శ్యామ్ గారిని రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. శ్యామ్, కంగ్రాచులేషన్స్. దీన్ని మేనేజ్ మ్యాచ్, సో దీన్ని బహుకరించాల్సిందిగా
సత్య మలేశమైన గారికి కొత్త సత్యన్న గారికి అందరికీ కూడా గెస్ట్గా కూర్చున్నాము. సో దీంతో కౌన్సిలర్ శేఖర్ గారి తరఫున స్పాన్సర్ సో 1000 రూపాయలు కొత్తపల్లి కౌన్సిలర్ గారు 1000 రూపాయలు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. సో మేనేజర్ మ్యాచ్కి సో ఆయన కూడా ధన్యవాదాలు. సో అదేవిధంగా 3000 రూపాయల ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని సత్య మల్లన్న గారు, పొన్నం సత్యన్న, వాసా రమేష్ గారు, రుద్ర రాజు గారు అందరూ కూడా కలిసి బహుకరించేదిగా మనవి చేస్తున్నాము. సో అందరూ కూడా కలిసి బహుకరించగలరు. సో టీం అందరూ కూడా దయచేసి అందరూ కూడా రావాలా. సో రన్నర్ టీం ట్రోఫీ అందజేయడం జరుగుతుంది. సత్య మల్లన్న, సత్తన్న మరియు వాసా రమేష్ గారు, రుద్ర రాజు గారు, రాచకొండ ప్రభా గారు, కనకారెడ్డి గారు, శ్రీ అందరూ కూడా చేస్తున్నాము. ఈరోజు అద్భుతమైన ప్రదర్శన క్రీడాకారులందరూ కూడా కావాల్సిన కోరుతున్నాము. వారికి బహుమతితో పాటు 5000 ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అందరూ కూడా కావాల్సిందిగా కూర్చున్నాము. చిన్న ప్రదర్శించి విజయం సాధించినందుకు శుభాభినందనలు. వీరికి ట్రోఫీతో పాటు 5000 రూపాయలు బహుమానం. సో దీన్ని స్పాన్సర్డ్ బై పొన్నం స్వాతిక్ గారు. క్రికెట్ను టీంని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ప్రతి 4కి 50 రూపాయలు, ప్రతి 6కి 100, వికెట్కి 100, అలాగే క్యాచ్కి 500. దీన్ని దయచేసి మాతో చిన్ననాటి మా క్రికెట్ ఆడినటువంటి మా క్రికెట్ టీమ్మేట్స్ సార్ సిఐ రాజేందర్ గారు, రాజిరెడ్డి గారు బహుకరించవలసిందిగా శివ గారు చాలా బాగా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. చాలా మంచి ప్రదర్శన చేశారు. కిట్టు గారు బ్యాటింగ్ బౌలింగ్లో చేశారు. బ్యాటింగ్ కానీ బౌలింగ్ కానీ మంచి ప్రదర్శన చేశారు. సో వారికి అందరూ నుంచి సెకండ్ ఈ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఆర్గనైజర్ గా మా బాబుజీ తరఫున మన పొన్నం రాహులే చూసుకున్నాడు ఇదంతా. వాళ్ళతో పాటు వారి మిత్ర బృందం స్వాతిక్, శ్రీకాంత్, సాయి, వారు పొన్నం శివ మీ కొడుకు శివ మ్యాచ్ కూడా ఎలాంటి అవకతవకలు లేకుండా మంచి కామెంట్రీ అందరినీ కూడా ఆరోగ్యం అభిప్రాయాన్ని కూడా శ్రీనివాస్ గారికి సన్మానించడం జరుగుతుంది. ఈ పోటీలలో విన్నర్లుగా, రన్నర్లుగా నిలిచిన క్రీడాకారులతో క్రికెట్ క్రీడా పోటీల నిర్వాహకులు, బాపూజీ యూత్ క్లబ్ అధ్యక్షులు, ఉపాధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శులు, సభ్యులు, ముఖ్య అతిథులు, వివిధ పార్టీల నాయకులు, పుర ప్రముఖులు పాల్గొన్నటువంటి దృశ్యాలు మీరు చూస్తున్నారు. విన్నింగ్ టీం కదా అది విన్నాను.
సంతోష్ ఫోటో చూడు. మరిన్ని వార్తలు వార్తా కథనాల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. అస్సలాము అలైకుం, నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.